بکر گزارش گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ تعارُف ییٚمہِ یوٗنینُک یتھ چھُ ناو یہِ گژھِ سارنٕے روزُن آسُن یاد جموں کشمیر کوآرڈنیشن کمیٹی آف ٹریڈ یوٗنینز یہ چھِ بہٕ چھُس ریونیو کلاس 4th سٹیٹ پریزیڈنٹ مقبول صٲب چھُ الیکٹرک دادا صٲب چھُ بیٚکیُک یِم چھِ واریاہ أسۍ چھُ اکھ چھِتر اکھ پلیٹ فارم اکھ چھِ وَنان جموں کشمیر کوآرڈنیشن کمیٹی آف ٹریڈ یوٗنین یتھ منٛز چھُ مقبول صٲب تہِ تیُتھُے ہُہ فریٖدا جی تہِ سٕے تہٕ بیٛاکھ سٲنۍ آشا ورکر کوٗر بیٚنہِ تہِ تِژھٕے یُتھ مقبول صٲب چھُ بہٕ وَنہٕ یہِ کہ ایمانداری سان بہٕ کرٕ گُزٲرِش گۄڈٕ ییٚتہِ دوستن سارنٕے مےٚ لگن 2-3 مِنٹ پَنٕنۍ ایمانداری سان دیانتدار سان کُنہِ مٔنٛزۍ تہِ وٕچھمُت خطرناک آسمانس سے گاڑِ کھٮ۪وان بٔزِتھ خورشید عالم تہِ وٕچھمُت ایمانداری سان جموں کشمیر کوآرڈنیشن کمیٹی ییٚمِچ سربرٲہی محمد مقبول چھِ کران یہِ چھُ دیانتدار تنظیٖم یتھ تنظیٖمس چھُ پنُن دفتر سُہ چھُ شہر 14.5 لچھ رۄپین مٔلۍ ہیوٚتمُت تتہِ چھُ سون دفتر کٲنٛسہِ تنظیٖمس آسہِ نہٕ سُہ ایجک اے اوسا بی اوسا تِم بیٚکہِ جایہِ تِمن چھُنہٕ ٹھِکانے ما سِوایے کِراے اَسہِ چھُ پنُن دفتر اَسہِ چھُ یتھ جموں کشمیر کوآرڈنیشن کمیٹی اتھ چھُ ایپلیشن آل انڈیا سٹیٹ گورمنٹ ایمپلایز فیڈریشن ہندوستان چین سارنٕے ریاستن یِم تنظیٖم چھِ تتھ سۭتۍ چھُ یتھ ایپلیشن تتھ چھُ 60 لچھ ملٲزم چونکہ یہاں آج جو ڈسٹرکٹ کانفرنس میں سارا یہ ڈبیٹ ڈسکشن جو ہوا اس یہ سوری ڈبیٹ ڈسکشن موجودہ حالاتن پہ ملازم مسلن پہ گو ات مز گئی اسی تقریباً ساری پوائنٹس یم کہ یہ آئی ڈیلیگیٹو ڈسٹرکٹ اسلام آباد کے مختلف محکمن مز یم تہ اس مسائل تمن یتنس الگ الگ چاہے سو آشا ورکر چھا آنگن واڑی چھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چھا اریگیشن ورکر کو یم کئی ایسے ووٹ اور میں بحثیت مرکزی پریزیڈنٹ آپ سے صرف اتنا اس وقت آپ سے گزارش کروں گا اور آپ کو وعدہ کروں گا کہ یہ جتنے سارے مسائل مرکزی سطح پر ہمیں ہائر لیول پر چیف انجینئر سے اوپر ڈائریکٹر سے اوپر کمشنر ایڈوائزر منسٹرز تک جو اٹھانے ہیں یا ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے مرکزی کمیٹی ہماری میری قیادت میں ذاتی طور پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تم ساری مسئلہ کرو اس حل کرنے کی کوشش اخ مجموعی طور اس پتہ کم ڈیمانڈ سہ سارے ملازمن مشترکہ مگر امہ علاوہ جب بھی آپ کو سیکریٹریٹ میں ڈائریکٹرس آفس میں ضرورت پڑے گی کسی بھی مسئلے پر ہم ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور اس مسئلے پر جو بھی کارروائی ضروری ہوگی جدوجہد کرنا ہو پروگرام بنانا ہو نیگوسیشن کرنی ہو بات چیت کرنی ہو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے یتنس آئی ویٹ پوٹ ون بہ تنخواہ مسئلہ آ ٹائمس پہ ملان آنگن واڑی ورکرن تو ہیلپرن ہز ویج پالیسی تو ریگولرائزیشن پالیسی ساروی کھت امپارٹنٹ ایشو اس ونکس منیمم اجرت تک بنیاد مرکزی سرکار 18,000 روپیہ 7 پے کمیشنس من منیمم اجرت آلریڈی مقرر کرم تب پت گئی پرائس ایسکلیشن مزید پرائس انڈیکس کے ساتھ جوڑ کے منیمم اجرت 21,000 بنتی ہے اس لیے ہم نے اپنا کچھ فارمولا نہیں دیا یہ خود مرکزی سرکار کے اپنا لیبر بیورو پرائس انڈیکس کو مد نظر رکھ کے 21,000 ایک منیمم زندہ رہنے کے لیے کم سے کم اجرت ہونی چاہیے ایک ورکر کو اس لیے ہم نے وہ ڈیمانڈ کیا نمبر 2 ریگولرائزیشن پالیسی مینز کہ تمس گژھِ روزگار ضمانت تمام بحث سرکاری ملازم تم فیسلٹی کریں کیجول کانٹریکٹ سسٹم گژھِ بند گژھن آؤٹ سورسنگ گژھِ بند گژھن پرماننٹ جابز گژھن پرماننٹ اپوائنٹمنٹو ذریعہ پورٕ کرٕنۍ تمام پروموشن خاطر یم ویکنسیز تم گژھن پورٕ گژھن دویم یُس زن پینشن پالیسی چھِ یس پرٛٲنۍ پینشن سکیٖم گژھِ لاگو گژھٕنۍ نٔو پینشن سکیٖم گژھِ وِدڈرا گژھٕنۍ یُس یہ نٔے NPS وٲلۍ چھِ یتھ أسۍ ونان چھِ یُس پینشن وۄنۍ تمن کھیوکھ ہم چاہتے ہیں پرانی پینشن سکیم لاگو ہو اور جو ٹیمپرری ورکر 10 سال سے 5 سال سے زیادہ جو بھی ورکر کام کرتا اس کو پینشن ملنا چاہیے یہ ہمارے پریارٹی ڈیمانڈ تو سلسلس میں لوکل تنخواہ ٹائمس پہ ٹائم باؤنڈ پروموشن
یا ڈی پی سی گھان یا لوکل مسائل محکمان لکٹن لکٹن افسر اسی کے لیے تو ڈسٹرکٹ کمیٹی بنانی ہے. اور یہاں مجھے خوشی ہے کہ ساتھیوں نے اصرار دیا یا شوکت صوبن باقین ظفر صوبن یمو ون کہ کمیٹین ہند سٹرکچر یوتھ زن تعلق الطاف صوبن ون یوتھ بن بلاک لیول کمیٹین ہند سٹرکچر بنہ کچھ تہ ڈپارٹمنٹس من تیتس کالس یم تنظیم نہ بنیاد کھڑا گژھان نہ فیوچر بی ہکو لکٹ لکٹ مسئلہ حل کرت کی اچھے دہی سطح مسئلہ اگر لکٹ لکٹ مسئلہ یہ مشکل سان یت لکٹ لکٹ جدوجہد کریں تم گھن حل ام سب بڑھ اعتماد تنظیمس پہ تو ورکر تہ تنظیم خاطر کت تہ قربانی دن خاطر تیار. باقی ونی یتس تہ سن سینئر وائس پریزیڈنٹ یا منیر صاحب یس سٹیٹ سیکرٹری فلوریکلچر پریزیڈنٹ یمو ون تہ تنظیم کن بنیادی معاملات من بیسک ممبرشپ ₹10 فی وری ممبرشپ اکہ پھر کریں ورس من اکہ پھر بیس سو تھومت ٹیمپرری ورکر تنخواہ نوان تمن ₹20 رتس یہ پرمنٹ امپلائیز گوڑ اوتارا پہ شروع کر تمن ₹50 یہ بڑ رقم کیا آج کے دور میں کوئی بھی تنظیم یہ چلتی نہیں ہے یوتان تک مالی معاملت بہت ڈسٹرکٹ کمیٹی مز کوآرڈینیشن کمیٹی طرف یمک انتظام کور بہت بے انتہا خوش کہ چلتے چلتے 3 گھنٹے کا پروگرام تھا لیکن تھوڑا سا ایک چائے پانی کا لوکٹ موکٹ ناشتے ایک ورچولی چھوٹا موٹا لنچ پیکٹ دیا اور جنہوں نے اس کا انتظام کیا جنہوں نے اس کے لیے ₹10 جمع کیے یا سیکریفائس کیے چاہے وہ فریدہ جی ہے یا مریم جی یا ہمارے ہرا جی کی قیادت میں یا یہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹی الطاف صاحب سارے یہ ساتھی ان کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ساری نوٹ کرو تو انشاءاللہ ڈسٹرکٹ کمیٹی کے لیے ایجنڈا ہوگا جو وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ کرے جو ہماری طرف ہو وہ ہمیں بتائے ہم ان کو کریں گے. ون فائنلی ایسے لاسٹ ایجنڈا سو ڈسٹرکٹ کانفرنس. ڈسٹرکٹ کانفرنس کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے کوآرڈینیشن کمیٹی کا یس پرون ڈسٹرکٹ کمیٹی اور دادا صاحب قیادت من تک حالیہ کہ رت بروٹ کورمت تھوڑا سا رت کھنڈ برسر تہ نئی کے ساتھی تمن امتحان دیتمت تمن ونمت کہ تہ تجربہ آپ اگر کارکردگی دکھاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو نئی کمیٹی میں باضابطہ الیکٹ کیا جائے گا باضابطہ چنا جائے گا. وہ وقت آ گیا. مجھے خوشی ہے یس تک مز بہتری ان تو تمو ہو بیشتر ساتھیوں پنی کارکردگی اور خاص کر یم زن بلکہ وومنز ٹیم یت مز ہرا جی فریدہ جی مریم جی خاص کر ان تینوں کا میں خاص کر نام لینا اس لیے چاہتا ہوں. یہ مجھے بہت انہوں نے سارے کوآرڈینیشن کمیٹی کا دل جیتا ہے سارے ڈسٹرکٹ کمیٹی ساتھیوں کا دل جیتا ہے. اور آج لیڈرشپ آج بھی صرف کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایک پروگرام ہے کہ سینئر لیڈر یم ریٹائر گئی ریٹائر گھنے پتہ ان دلچسپی تنظیمس من کام کرنچ تمو تجربہ آسان سہ ایسٹ آسان سہ تنظیم سرمایہ آسان. اور ہم نے ان کے لیے ایک موقع دیا. ان کو ہم نے کہا کہ آپ بدستور کوآرڈینیشن کمیٹی میں بھی ایک لیڈرشپ کا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے فیصلہ کیا اسٹیٹ کمیٹی میں اور لیول کا لیڈرشپ کہ یہ ملکی پیمانس پہ گو اس احساس کہ یم سینئر لیڈر یمو زندگی کس تنظیم خاطر تمن آفٹر ریٹائرمنٹ آسان گھر بوے تہ کم گومت تمن بچہ تہ بالغ گمت آسان تمن گھر ذمہ داری تہ آسان نکھہ وجمت تمن دل کران وۄنۍ کرہو آخری دم کہ ہم ایک مضبوط پینشنرز آرگنائزیشن بنائیں گے. تمام سینئر ساری لیڈر یم زن ان کو ہم پینشنرز آرگنائزیشن میں لائیں گے اور ماشاءاللہ انشاءاللہ خدا آپ کے وسادت سے درجنوں بلکہ میں کہوں گا تقریباً 100-150 کے قریب اور میرے نظروں میں درجنوں ایسے سینئر دادا صاحب جیسے ہمارے حاجی صاحب جیسے میں بھی اس شپ میں شامل ہوں خود. اور بھی کئی ساتھی یہاں ہیں جن کا میں عبدالعزیز فاریق صاحب ہیں یہ یا وہ کیا کہتے ہیں ابھی وہ مشتاق صاحب ہیں یا ہمارے کئی ساتھی ہیں غلام محمد صاحب ہیں نذیر صاحب ہمارے نائب تحصیلدار صاحب ہیں کئی ساتھی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کو ہم باضابطہ پینشنرز آرگنائزیشن میں لیڈرشپ کا رول دے رہے ہیں. ہمارے رینا صاحب ابھی کنگن سے ہیں ہمارے عبداللہ شیخ صاحب ہیں آپ بڑے نامور لیڈر رہے ہیں ہمارے کوآرڈینیشن کمیٹی میں مرکزی سطح پر. ان کو باضابطہ جتنا ان میں دم ہے اور جتنی وہ دیر وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈسٹرکٹ کمیٹی کے لیے جو آپ کی کمیٹی ہے
मैंने सरसरी कई साथियों से अलग तो मीटिंग नहीं हो पाई, अलग मीटिंग में आधा घंटा लगता, शायद और टाइम जाता, अलग कुछ साथियों से, इसी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सीनियर साथियों से मैंने बात की और हमने एक पैनल डिस्कस करके आपके सामने इलेक्ट करना है, आपको फैसला करना है आपको। मैं सिर्फ इसी पुरानी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो दादा साहब की कयादत में है, मैं यहां वैसे कि स्टेट प्रेसिडेंट उस कमेटी को डिसॉल्व करता और उसी कमेटी से मशवरा करके, उन्हीं सीनियर लीडरों के साथ मशवरा करके आपके सामने मैं कुछ तजवीजें रखूंगा और जिन जिन का मैं तजवीज रखूंगा वो सामने आपके यहां खड़ा हो जाए, ताकि आप भी उनका चेहरा भी देखोगे और उनको पता भी आपको चलेगा। तो एक कमेटी आपके सामने रखेंगे जो नए इस्लामाबाद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की जो कयादत सारे सरकारी निम सरकारी मुलाजिमों की करेगा। एक प्रेसिडेंट होगा, 3 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक सेक्रेटरी होगा, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे और एक कैशियर। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें ये चीफ ऑर्गेनाइजर, पब्लिसिटी सेक्रेटरी, पब्लिसिटी चीफ, पलानी वगैरह यम अकिस खुश करने खातिर थवान। जब प्रेसिडेंट है तो कयादत वही करता है ना, जब सेक्रेटरी है तो ही इज ऑलवेज इन पोजिशन टू कंडक्ट अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरल सेक्रेटरी एक होता है स्टेट का, उसी तरह पर वही इख्तियारात स्टेट डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी के होते हैं, उसकी मामलत सेक्रेटरीज करते हैं, प्रेसिडेंट की मामलत वाइस प्रेसिडेंट करते हैं और एक कैशियर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। क्या आप इसको अप्रूव करते हैं? ये 11 अहदेदारों का टीम और उसके साथ साथ 6 और वर्किंग कमेटी मेंबर्स ये डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के आ जाएंगे। तो क्या आप इसको अप्रूव करते हैं? जो अप्रूव करके वो हाथ खड़ा करें। फिलहाल अभी नाम नहीं, आम सामने अप्रूव हुआ। और इसके साथ साथ हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में एक हम सरप्रस्त, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहली बात जो मैंने कहा कि हम आने के हमें शदीद एहसास है मोहम्मद मकबूल को पहले मैं खुद भी 1-1.5 साल पहले रिटायर हो गया, लेकिन मेरी दानदारी से कोशिश है कि अनकरीब मोहम्मद मकबूल जैसा दूसरा साथी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कयादत संभाले और ये कारवान आगे। मैंने साथियों और खुश आज सठा खुश कि मुझे तवक्का तो सकुद पूरा तथन और यन साथियन हूं जन वकल बहस आय और अहदार तम खानदार वर्ग तम ये अयाल तिम मजबूत अयाल गज मजबूत बह कर मोजमान गुजारिश मेरे खुद बोझ ये बन बह वो साफ क्या सेक्रेटरी इथे कत बॉडी बनाम वक्तन फवक्तन तो सारी गई खामोश कह वफा कर तोताम योताम तमिस पन जज्ब पैदा गन यथ मकबूल साहब वन बयान कर दपान दादा साहब हर साथ वन वफा क्या रिश्ता बन यह वजाहतन तुम वन बोय बन दुश्मन औलाद बन मालिस माज दुश्मन मगर ट्रेड यूनियन लीडर अगर या ट्रेड यूनियन मेंबर बल्कि मेंबर यह बनस न बेवफा क्या यह बनस साथी यह दिस कुन ति मुसीबत मन साथ पन साथियन मोजबान गुजारिश कर अल्लाह ताला तुम जिवारी अता कर कुरान मुताबिक वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा अल्लाह ताला दिलन मज पौधा जज्बा कर खुदाया अस गुस कान सरबराह सोन वफा यह मसीहा बने सन मुश्किलात समझे लिहाजा आज तिम साथियन सदा शुक्र गुजार वनकस बहस अहदार योथन आये तो खसूसी तौर हलफ तुलन यी अगर तम मुसम्म इराद कर गो पान वफा कर बह युतु योत वन मे जिंदगी हज मुसीबत वारिया मुश्किलात मे वो तुह 50 वरी जॉब
15 वरी गई मैं आज बराबर नवंबर मज पूर। मोहम्मद मकबूल, रियासती प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन एंड नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन। मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ ज़िला इस्लामाबाद में कोकरनाग तहसील के टाउन हॉल में एक शानदार और कामयाब डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा महकमाना सरकारी और निम सरकारी मुलाजमों ने के मंदुबीन हजरात ने शिरकत की है। आज हमने यहाँ मरकजी और जम्मू कश्मीर रियासत यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अथॉरिटीज़ की जो मजदूर दुश्मन मुलाजिम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की है। और यहाँ कई करारदादें पास हुई, जिसमें हमने ये जो सरकारी महकमों में डाउन साइजिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो रही है, इसको बंद करने का मुतालबा करते हुए, इस प्राइवेटाइजेशन की मुखालफत करते हुए हमने तमाम टेम्परेरी वर्कर्स के लिए जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट आंगनवाड़ी वर्कर आशा वर्कर ये जो हैं इन सब के लिए एक उजरती पॉलिसी और मुस्तकिल पॉलिसी की डिमांड की है। और इसके साथ साथ चूंकि महंगाई आसमान को छू रही है, बेकारी बढ़ रही है और सरकार इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आवाम पर और खासकर वर्किंग क्लास पर मुलाजमों पर जबरदस्त बोझ डाला जा रहा है और इस महंगाई के बोझ के चलते वर्किंग क्लास सबसे ज्यादा सफरर है। सरकारी कर्मचारी और उजरतों पर कम उजरत पर काम करने वाले जो मुलाजिम हैं मजदूर हैं इन पर जबरदस्त अताब चल रहा है। तो हम कम से कम 21,000 उजरत की डिमांड करते हैं। और साथ साथ ये जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में सरकारी मुलाजमों पर जो अताब शुरू किया है, ये दोस्त धमकी की जो पॉलिसी, जो हरासमेंट की पॉलिसी है, हम उसका विरोध करते हुए ये जो 22 और 48 साल का 22 साल उम्र ये सर्विस और 48 साल की जो रिटायरमेंट एज का जो ऑर्डर निकला है, हम इसको ड्रैकोनियन ऑर्डर मानते हैं। हम इसको मानते हैं कि ये मुलाजमों पर एक हमला है और इसको वापस लेना चाहिए और हम इसकी मुखालफत करते हैं। और साथ साथ ये जो बरतरफी जबरदस्ती बरतरफी का जो अमल है इसको भी रोक देना चाहिए और मुलाजमों में खौफ हरास का माहौल जो चल रहा है, इससे ओवरऑल सरकारी अदारों के वर्क कल्चर पर असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सरकार, मुझे उम्मीद है कि एम्प्लॉयज ट्रेड यूनियन पर जो कदगन लगाई जा रही है वो बंद करे, ट्रेड यूनियन को बहाल करे और मुलाजमों के नुमाइंदों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये जो वर्क कल्चर और करप्शन का या डेडवुड का जो भी मसला सरकार जता रही है, तो हम पूरा इसमें वर्क कल्चर को बहाल करने में मदद करना चाहेंगे। करप्शन को खत्म करने में मदद हमारी ट्रेड यूनियन आगे आने के लिए हमेशा वादाबंद है और हम एक पूरा एक जमहूरी निज़ाम के अंदर और एक अपनी सरकारी मुलाजमतों के सर्विस कंडीशंस के दायरे में रहते हुए हम अपने हकूक भी समझते हैं, अपने राइट्स भी समझते हैं और ड्यूटी के बारे में भी। और खासकर ये जो कोविड पेंडेमिक है, ये सरकारी मुलाजिम ही है, हेल्थ का मुलाजिम ही है, आंगनवाड़ी आशा का मुलाजिम है, बिजली कर्मचारी, हेल्थ का मुलाजिम, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का है, जिन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर के हैसियत से काम करके जो वबा के शिकार हुए हैं, जो कई लोग मौत से खेलकर जिन्होंने इस बीमारी का मुकाबला करने में पूरा सिस्टम को चलाया है और ये हम कामयाब हुए हैं। जहां आज सरकार दावा करती है कि हमने 100 करोड़ की वैक्सीन का जो पार किया है, तो हम इसके लिए सरकार की और सारे उन कुव्वतों की, खासकर फ्रंट लाइन वर्कर्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट को खासकर मुबारकबाद देते हैं। ये उनकी कामयाबी है, साइंटिस्टों की कामयाबी है और ट्रेड यूनियन का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसलिए को चलते हुए तो यहाँ आज इन मामलों के बारे में बात हुई तफसील से और कुछ रेजोल्यूशन भी पास हुए। और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में जो मेरे दाएं बाएं जो साथी हैं, तो यहाँ अल्ताफ साहब है, शफकत साहब है, मरियम जी है, फरीदा जी है, खुरा जी है, इनको डिस्ट्रिक्ट कमेटी में नई तरह से लीडरशिप का ओहदा दिया गया और मेरे मरकजी क़यादत जो है हमारे दादा साहब एक हमारे सीनियर लीडर सरपरस्त रहेंगे और मेरे दाएं बाएं जो मुनीर साहब स्टेट सेक्रेटरी और ये जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाजी गुलाम मोहम्मद साहब हैं, ये भी एक खुसूसी मेहमान की हैसियत से आज के कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत की है। और आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचाने में, वर्किंग क्लास तक पहुँचाने में, और आपका भी और उन तमाम मंदबीर हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। की तरफ से एज वुमेन्स कन्वेनिंग जो ऑल इंडिया स्टेट फेडरेशन के साथ वाबस्ता है, खासकर हमारी जो वर्किंग लेडीज़ है, हमारे पर जो उतार चल रहा है इस वक्त, जैसे आंगनवाड़ी है, आशा है, उनको टाइम पे नहीं मिलती है, खासकर कुछ हेल्प फोर्स सुपरवाइजर उनको निकाल दिया गया है, तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। हमने ऑलरेडी ऑल इंडिया स्टेट फेडरेशन जो जितने भी ऑल स्टेट से जितने भी कन्वीनर लेडीज़ है उनसे भी हमने मशवरा करके ये डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ हमने बनाई, ये कामयाब कमेटी है। इंशाल्लाह ये हमारा भरपूर साथ देंगे। इसमें जितने भी इस वक्त गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो अताब चल रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट एंटी एम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है, वो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त हमारी जो ऑलरेडी परेशानियां थी, जो वर्किंग क्लास में हमारी प्रमोशन है, हमारी सर्विस रूल्स में ऑलरेडी वो हमें नहीं हक मिल रहा था, तो लेकिन इन्होंने दूसरी तरफ अब दूसरी तरफ से अब रोज बरोज नए नए ऑर्डर्स निकाले, जैसे 22-48, हमें वो मंजूर नहीं है, हमें वो एक्सेप्ट नहीं है। हमारे जो वर्किंग लेडीज है जो इस वक्त दिन रात काम करते हैं, जैसे कोविड में, वबाई बीमारी में आगे फ्रंट लाइन में काम किया, और उन्होंने बोला कि सरकार ने बोला था ऑलरेडी हम 7-7 हज़ार हम हर किसी वर्किंग लेडी को देंगे जो आगे फ्रंट लाइन पे काम करें, वो भी हमें अभी तक नहीं मिला। यहाँ तक कि हमें पे नहीं टाइम पे मिल रहा है, तो ये रोज बरोज जो नए ऑर्डर्स निकाले हमें मंजूर नहीं है, हम उसका कंडम कर रहे हैं। हम इसीलिए हमने डिस्ट्रिक्ट में, ऑल डिस्ट्रिक्ट में हमने अपनी कोऑर्डिनेशन मजबूत की है, ताकि इन जो ये अताब रोज बरोज चल रहा है इसकी हम मतलब भरपूर इसकी मुखालफत करेंगे हमेशा में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मदद मांग के हम इसको ये हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। बाकी वस्सलाम।